bà dương vân một chú này bật to tên luôn nè bà dương bật to này cứ dương do khai tại mà đòn bà do khai sắn bà bỏ miền của thằng là tạm khai bàn tay môn nâng châu rương ở đây khi nhom tới chụp đẹp chun độ nè nâng xong chun ở nơi bỏ miền này là tụi tên chun đây cũng phun tại tu sana hong miền nâng tu được sập một phim ở bên đây nhóm mong sầm rạ mà nhỉ bát nợ pê đại bờ miền dương này gì tẹt tông nâng cột nặng trở lại cho cả làng bờ tọp mó có miền tụi tên này chuyên đại có vùng tại tu sana hong miền nông quỳ nông mục tụi nông mong nông mục hang cà phê cà tiêu nông có vùng quỳ nông mục ấn quạt sông prap mọc hong miền thả sông mọi chui bờ bờ miền này tàu hàng thảo cài lụa ghe thảo cài lụa tực co và nâng thảo cài đất bờ lai phong và con trâu được bò luôn nó ngồi là pe lâm láng cứ đập là bò ta oi mối nó khẩn luôn sầm ba và lươn mền tèn đập tiếng đập ghe tiếng đập tự co tiếng đập palai nó lươn mền tèn hơi cô thằng bạn này cứ cắt lăng nhợt nhọ và hai bờ dây bị rương mô tô bao quát đập tự co đập ghe đập ấy nó cứ mô tô bao quát bờ sân thì phải nó bẩn lỗi nó ban sam dập được lại ban pay lại bác phải nhập từ nào không chưa chạy tha mình chưa tha tập cai ghé tập cai tập cọ còn phải đâm côn trao ở bạc lươn chăng đấy nhầm chưa đấy bố anh ấy vừa đương chỉ vật luôn anh ngọc luôn anh ta mình phải giặt luôn anh ngọc luôn anh ta anh ấy về dương dậy cười bài chẳng tới còn ta còn ta tập cai chui làm tao tham này bộ bác cùng bạc lươn pe phải nhập tao oi mối của phải nhập tao bên tay của bác cái tụ bốc kia bốc ai nhưng anh ấy về cua thằng nè cua thằng nè thôi đúng không mà chẳng thế còn là chu nằm năng chân thà xôm oi nè đất tự co nè đất ghe nè đất bà lẽ nè đất sạch chru để pe phật ấy bỏ oi bỏ hỏi mối ấy và xôm cùng bạc lươn pe mà về cua thằng nè và về bộ phơi cho ra cho nó trong dương sập ngày ní bị chừng yết phong mà ní là xôm chu nằm năng và năng để tụi tên này chuyên ta xôm mọi lự làng và năng phong đầm bay khen thà nè để khá quạt phịch luôn con mà đại tivi cứ khang tụi có nơi chật là giờ thổ mục và giờ nôm po một tí đây và chẳng tên lục chan yuran Attica khăn tụi có sôm tụi pon miền đường phong còn tha lâu nắng game nơi khang lệch là giờ thổ mục nó cứ giờ bàn này mà chan mình tên thèm đó miền chọn lơ chọn cầu một pin một tục thèm đó và chẳng game nó chom là thèm đó và bữa tay bữa tam phơi chụp bát game ai ở miền bán pon tay ở nơi ngay bị là bà bữa bữa thà dương mình kịch thà game mà sạch chỉ riêng cả bấm play anacot comment thì phần tay game class có ai thua ở comment sai chỉ điếu ban đầu phải chạy câu chia toàn sớm mai đây và chẳng tế còn là ta cái oi tới ngay bị là điện chẳng còn sản phẩm promo tận dương này thá xong mọi đo pro miền nước từ thằng được nom hàng lừa phong thá nếu càng lấy là giờ thôm mốc game cả đi đọt đào đột sắt phần tay hết ấy ban chia sẻ mặt cách bạc đầy tụi lia oi cái bạc điều kiện là chẳng và còn ta từ mưa phong mớ lục Attica khăn tôi có từ muối có ban đã khai cái ở thế mà còn ta chẳng chưa tha lục Attica còn đã khai đấy mà còn là ta score kia cái tiêu mà đòn mà cả lên đấy nó chẹp ban đó và tại cái tiêu của cái tiêu đó còn là tha phép ta thà thì mấy bởi chẹp bắp kinh chăng cột nạn nâng nâng ấy phép tập nâng các ban này tại vì thép ban cái tiếu chỉ thô nó đạ là bò là bay theo kia lá nâng lục Attica có tôi khó tới trong phố mù than bọc luôn này mà rồi nâng dùng và chẹt và năng hay nơi kháng chặn rê này với chặn rê cao ba bộ rọt còn sản nông po mình đây mình như bây giờ là tu dạp một trời mình tên chẳng từ túi gì clay đó đó ba kháng chặn rê cao bên đây với sản nông po đây là bộ rọt còn tha ọt miên và pon lu để tôi bằng hồ thực tranh tê về phiền môn lịch rồi về phiền chẳng tê xong mọi kháng khăn miền chơi chịp dây lục về ba khăn miền chơi xong chui mưa quạt phong kháng chặn rê cao quạt thá ọt miên lu tế phiền lịch ôi tập về phiền cứ lịch chỉ riêng hồn mà nên toàn tờ mưa thì tăng phong đấy còn hẹp mồi trắng mà chăm dương từ thọt vô to làm bây giờ đăng ta thì tăng đúng rằng mạch lịch men ọt ba lần này dương trong bệnh shop nơi tu sập để bẩn toàn để một mình phèm bẩn ta lấy dương nghĩa một mưa rương đâu có phun năng đâu nè mà rương đâu có phun năng đôi sao tại tu tên này chuyên quạt bàn tu sập một xóm xua và thêm tiết cao pi và man ngày một ní cứ miền bàn xài hai dương hỏng biết cứ ta dụ chặt sập năm mình nhẹ rồi lốp mình sẽ dụ đọc buồn năm nè bây đây cái chắp
ក្មេងស្រីហើយចាប់តានឹងហើយស្រាប់តែម្សិលមិញនេះស្រាប់តែមានណាទេទៅរំលោភប្រពន្ធតានឹងសងសឹកវិញវាចេះអូតាយតាមើលជ្រួញទៅហើយហ្នឹងណាហើយប្រពន្ធឮថាប្រពន្ធ3ឯតានេះបាទគាត់ចាស់ក៏ពិតមែនអាយុ70មែនប៉ុន្តែប្រពន្ធ3ត្រូវដឹងបាទមិនធម្មតាដែរទេអ្នកខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាទនេះគាត់អ្នកកំពង់ឆ្នាំងហើយនៅពេលដែលគាត់ទៅរំលោភក្មេងស្រីអាយុ14ឆ្នាំគាត់និយាយគាត់នៅពេលដែលគាត់សួរគាត់នៅពេលគាត់សួរនៅពេលដែលប៉ូលីសសួរគាត់ឆ្លើយថាគាត់អត់បានរំលោភទេគាត់យកដៃទៅអែលចេះទៅអែលទៅអីបើកុំអែលទៅមិនបាទបើឲ្យប្រពន្ធនោះទងន់7ខែទៀតបាទប្រពន្ធក្រោយបាទគាត់ប្រពន្ធចុងឥឡូវគាត់ថាអត់ថាប្រពន្ធចុងផងប្រពន្ធបន្ទាប់ទី3គាត់ប្រើឈ្មោះប្រពន្ធបន្ទាប់ហ្មងប្រពន្ធទី1ទី2ទី3តាកំពុងឆ្នាំងតាមហើយឥឡូវម្សិលមិញនេះប្រហែលជាខាងគេខឹងគាត់រឿងរំលោភក្មេងស្រីហ្នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចទេស្រាប់តែមានជនពីលណាប្រមាណ5នាក់ទៅចាប់ប្រពន្ធគាត់រំលោភនៅក្នុងចំការនេះប្រពន្ធរបស់តាហ្នឹងទងន់7ខែទៅហើយឥឡូវមានអ្នកណាមករំលោភសងសឹកទៀតបាទអើយចោះអីគូចិត្តតែមានអញ្ចឹងទៅណាបាទមិនក៏កំពុងឆ្នាំងមានរឿងប្លែកអញ្ចឹងទៅណាបាទហើយសមត្ថកិច្ចគាត់មិនទាន់ដឹងថាតើរឿងនេះជាការរំលោភសងសឹកឬក៏រឿងក្មេងពីលវាទៅប្រព្រឹត្តផ្សេងដាច់ដライពីរឿងខាងរំលោភតានេះរំលោភទៅក្មេងអាយុ14ឆ្នាំទេតែខ្ញុំជឿថាគ្រួសារខាងជនរងគ្រោះក្មេង14ឆ្នាំទៅរំលោភសងសឹកខ្ញុំជឿទេបាទមានក្មេងស្ទាវខ្លះគាត់មានឱកាសដោយសារតែនាងឯងប្រពន្ធតានេះពីមុនចេះនៅមួយតាដល់ពេលឥឡូវតាទៅចូលទ្រង់ជាប់គុកបាទស្រាប់តែនាងឯងនៅម្នាក់ឯងនៅចំការហើយយប់ម្សិលមិញនេះស្រាប់តែគេទៅរំលោភប្រហែល5នាក់ហើយគាត់ពោះធំផងប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយយកការសងសឹកបែបនេះមកធ្វើពិតជាធ្វើឲ្យនាងរងគ្រោះកាន់តែខ្លាំងដោយសារតែនាងជាប្រពន្ធអត់ដឹងអីទេនៅឯផ្ទះនោះអញ្ចឹងបើសិនជាបុគ្គលជាប្តីលពុកក៏ដោយម្ដាយក៏ដោយបងប្អូនក៏ដោយកាលណាអ្នកឯងប្រព្រឹត្តអ្នកឯងត្រូវទទួលទោសហើយបាទប៉ុន្តែកុំសងសឹកគ្នានៅអត់ដឹងសោះបាទដូចជាកន្លងមកយើងគិតថាប្រពន្ធនៅផ្ទះប្តីទៅរកស៊ីនៅខាងក្រៅប៉ុន្តែពេលខ្លះអត់ដឹងថាប្តីទៅធ្វើការអីទៀតបាទប្រពន្ធនោះអត់ដឹងធ្វើការអីទៀតប៉ុន្តែពេលដែលប៉ូលីសចាប់បានថាប្តីនឹងឯងគេចាប់ហើយរឿងអីប្តីខ្ញុំទៅរកស៊ីថាប្លន់រកស៊ីដែរតែរកស៊ីប្លន់បាទចាប់ហើយឃើញទេហើយដល់ពេលយើងមកចាប់ប្រពន្ធណាក៏វាអយុត្តិធម៌ដែរពីព្រោះទី1ឲ្យយកមកសាកសួរបានប៉ុន្តែទី1គេត្រូវមើលអង្គហេតុរបស់តុលាការគេមើលពីអង្គហេតុបាទអញ្ចឹងតើស្ត្រីជាប្រពន្ធនេះគាត់ខុបខិតផ្សំគំនិតលាក់លៀមទុកអាវុធខុសច្បាប់ដើម្បីឲ្យប្តីធ្វើសកម្មភាពឬយ៉ាងម៉េចបាទប៉ុន្តែបើសិនជាអង្គហេតុពិនិត្យឲ្យជាក់ស្ដែងទៅឃើញថាប្តីទៅរកស៊ីខាងក្រៅអត់បានប្រពន្ធនេះអត់ដឹងទេអាហ្នឹងវាប្រពន្ធគ្នាមិនពាក់ព័ន្ធទេអាហ្នឹងយើងកុំយកការសងសឹកបែបនេះធ្វើឲ្យអ្នករងគ្រោះម្នាក់ទៀតឥឡូវតាគាត់ទៅហើយទោសទណ្ឌរបស់គាត់ត្រូវបានចោទប្រកាន់នៅរំលោភទៅលើក្មេងអនិច្ចជនបាទប៉ុន្តែឥឡូវមានតែក្រុមស្ទាវប្រមាណអ្នកទៀតមករំលោភសងសឹកមកប្រពន្ធតាហ្នឹងហើយប្រពន្ធតានេះអាយុ7ឆ្នាំទៅហើយបាទអាយុ7ខែអាយុកាលទងន់7ខែមិនមែនអាយុអីបាទន័យថាទងន់ហ្នឹង7ខែបាទឥឡូវនេះទុកឲ្យខាងសមត្ថកិច្ចខាងកំពង់ឆ្នាំងមើលបាទថាតើក្រុមពីលទាំង5នាក់នេះទៅរំលោភស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះ7ខែទៅហើយហ្នឹងយ៉ាងម៉េចមើលបាទអញ្ចឹងលោកអធិការខណ្ឌអធិការនៅខាងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងស្រុកកំពង់តឡាចព្រោះនេះនៅគាត់នៅខាងលង្វែកបាទនៅខាងលង្វែកស្រុកកំពង់តឡាចបាទខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាទទុកឲ្យលោកស្នងការខេត្តកំពង់ឆ្នាំងគាត់ចាត់ការស្រាវជ្រាវមើលថាតើក្រុមអ្នកពាក់ព័ន្ធរំលោភទៅលើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ7ខែដែលជាប្រពន្ធរបស់តារំលោភទៅលើក្មេងស្រីអាយុ14ឆ្នាំជានរណាបាទយើងរងចាំមើលទៀតបើសិនជាសមត្ថកិច្ចចាប់បានជួយប្រាប់ផងមាសផងព្រោះទូទាំងនិកជនកំពុងតែចង់ដឹងថាតើក្រុម5នាក់នេះទៅរំលោភសងសឹកឬយ៉ាងម៉េចបាទអានេះយើងចង់ដឹងតទៅទៀតបាទសូមបញ្ជាក់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចុះបាទឥឡូវយើងងាកមកមើលរឿងនៅខាងកំពង់ឆ្នាំងនេះសំទោសមិនកំពង់ឆ្នាំងទេទៅកំពង់ឆ្នាំងទៀត
បាទទៅខាងក្រុងព្រះសីហនុបាទក្រុងព្រះសីហនុនោះតើចែកខេត្តគ្នាមើលខេត្តដដែលបាទឥឡូវទៅខាងខេត្តព្រះសីហនុបាទខេត្តព្រះសីហនុឯនោះវិញគឺមានរថយន្តសេនទ្រីមួយគ្រឿងនឹងមិនដឹងជាបើកទៅចតយ៉ាងម៉េចទេស្រាប់តែទៅចតនៅមួយកន្លែងស្រាប់តែធ្វើឲ្យរថយន្តសេនទ្រីនឹងថយក្រោយទៅបុកនៅរញ្ចាំងទ្វាររោងចក្រនោះរបួសកម្មកររហូតដល់4នាក់បាទនេះកើតឡើងកាលពីម្សិលមិញនៅវេលាម៉ោង4ហើយកម្មការនីរោងចក្រកាត់ដេរចំនួន4នាក់នៃរោងចក្រ New Star នៅខេត្តព្រះសីហនុបានជួបឧបទ្ទវហេតុគ្រោះថ្នាក់មួយដោយកាលពីវេលាម៉ោង4ល្ងាចម្សិលមិញនេះបាទដោយសារតែរថយន្តសេនទ្រីនឹងបានរអិលធ្លាក់មកបុកនឹងរបងអាគាររោងចក្រនឹងធ្វើឲ្យបុកនៅកម្មករដែលកំពុងធ្វើការនៅខាងក្នុងនឹងរបួសចំនួន4នាក់បាទបើតាមការឲ្យដឹងពីគ្រូពេទ្យឯនោះវិញបាននិយាយថាកម្មការនីរងគ្រោះទាំង4នាក់នេះគឺមានរបួសធ្ងន់2នាក់និងស្រាល2នាក់ហើយនៅធ្វើការនៅរោងចក្រ New Star ទាំងអស់គ្នាប្រភពមុនពេលកើតហេតុបាននិយាយថាមុនពេលកើតហេតុគេបានឃើញរថយន្តរបស់ក្រុមហ៊ុន Sentry ប្រមូលសម្រាមដែលបើកមកចតនៅជិតរោងចក្រនឹងដោយសារកន្លែងនោះវាមានចំណតចុះបាទចាំដឹកសម្រាមបាទហើយតែកង់រថយន្តនឹងមិនដឹងគាត់បញ្ញាគាត់ដើរទៅណាទេគាត់ចតរថយន្តចោលនៅនឹងហ្មងបាទចោលហើយមិនដឹងឃើញមិនដឹងជាតកង់នឹងទៅណាស្រាប់តែលេងពួយរថយន្តនេះអត់មានម្ចាស់បើកផងថយក្រោយមកមុខជញ្ជាំងរោងចក្រនឹងធ្លាយជញ្ជាំងរបងរោងចក្រនឹងទៅបុកកម្មករកំពុងធ្វើការនៅខាងក្នុងរបួសចំនួន4នាក់រដុករណែលតែម្ដងបាទហើយឥឡូវនេះក្រុមកម្មការនីទាំង4នាក់នេះកំពុងតែព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យឯកជននៅក្រុងព្រះសីហនុបាទហើយបើតាមការអាងរបស់ប៉ូលីសបានលើកឡើងថានេះដោយសារតែការធ្វេសប្រហែសរបស់ខាងតៃកង់រថយន្តដែលដឹងថាកន្លែងហ្នឹងជាកន្លែងផ្លូវចំណតទៅហើយបាទចំណតចុះទៅហើយបាទប៉ុន្តែហេតុអីបានជាទៅចតមិនជន់ប្រាក់មិនដាក់ប្រាំងឬក៏យ៉ាងម៉េចឬក៏ដាក់ដែរតែឬដោយសារវាដាច់បាទនេះសមត្ថកិច្ចកំពុងតែមានចម្ងល់ចំណុចតំណឹងហើយបាទបានជាកំពុងតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតនេះជាករណីដែលកើតឡើងនៅខាងក្រុងព្រះសីហនុបាទដែលបណ្ដាលឲ្យកម្មការនេះ4នាក់កំពុងធ្វើការបានរងរបួសខណៈដែលរថយន្ត Sentry បានរអិលទៅតែឯងគ្មានអ្នកបើកបុកកម្មករកំពុងធ្វើការបាទនេះសូមបញ្ចប់រឿងហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងហើយឥឡូវបន្តទៅក្រុងព្រះសីហនុដដែលបាទមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែរបាទជឿញឆ្លាចាតកតងទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បន្តនៅក្រុងព្រះសីហនុគឺយុវជនយុវនារីនឹងចំនួន4នាក់បានជិះម៉ូតូទៅបុកគ្នាពេញទំហឹងកាលពីវេលាម៉ោង 4:50 នាទីរសៀលថ្ងៃទី11មិថុនានៅចំណុចក្បែរបេនឡានរិទ្ធមុនីដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់លេខ4ក្រុងព្រះសីហនុតាមការឲ្យដឹងពីសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសបានពីសមត្ថកិច្ចនឹងបានឲ្យដឹងថាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះគឺបណ្ដាលឲ្យនារីចំនួន2នាក់ដែលមានឈ្មោះចនចាន់ណែតភេទហ្វ្រេអាយុ28ឆ្នាំនិងម្នាក់ទៀតឈ្មោះលេងហ្វ្រេណាក់ភេទហ្វ្រេអាយុ24ឆ្នាំដែលបើកបរម៉ូតូម៉ាហ្វីណូពណ៌ក្រមៅពាក់ស្លាកលេខក្រព្រះសីហនុ 1A ក្រុងព្រះសីហនុនឹងឯងគឺ 1A 3456រងរបួសស្រាលនិងភាគីម៉ូតូមួយគ្រឿងទៀតម៉ាកអៃខុនពណ៌ផ្កាឈូកគ្មានស្លាកលេខបើកបរដោយយុវជនឈ្មោះកឹមតាក់ភេទប្រុសអាយុ18ឆ្នាំមុខរបរហ្នឹងគឺនៅហ្វឹសទេដែលមានទីលំនៅនៅសង្កាត់2ក្រុងព្រះសីហនុរងរបួសស្រាលហើយមួយទៀតឈ្មោះវ៉នវិជ្ជការហៅអាមេអាម៉ុនចាភេទប្រុសអាយុ18ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅខាងសង្កាត់លេខ2ក្រុងព្រះសីហនុរងរបួសធ្ងន់បាក់ជើងខាងឆ្វេងសាក់សីនៅក្បែរកន្លែងកាត់ហេតុឲ្យដឹងថានៅមុនពេលដែលកាត់ហេតុគេបានឃើញនារីជំទង់2នាក់ហ្នឹងជិះម៉ូតូម៉ាហ្វីណូពណ៌ក្រមៅបើកចេញពីម្ដុំស្ថានីយ៍ប្រេងហ្វូគីមិចក្នុងទិសដៅបញ្ច្រាស់ទិសនៃផ្លូវនៃផ្លូវពីជើងហ្នឹងទៅត្បូងរហូតមកដល់ចំណុចកាត់ហេតុខណៈដែលហៀបឆ្លងផ្លូវក៏មានម៉ូតូមួយគ្រឿងទៀតដែលជិះគ្នា2នាក់បានបើកមកក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនក្នុងទិសដៅពីត្បូងទៅជើងបានមកដល់គឺបុកគ្នាបណ្ដាលឲ្យភាគីទាំងពីរដួលរនករណែលចាបន្ទាប់មកក៏មានជនរងគ្រោះដែលជាស្ត្រីក៏បានឡើងជិះម៉ូតូកង់3ទៅកាន់ clinic ឯកជនហ្វេតេចាឯជនរងគ្រោះ2នាក់ទៀតត្រូវបានរថយន្តសង្គ្រោះបញ្ជូនមកមកព្យាបាលនៅឯ clinic ឯកជនផ្សេងទៀតចា
បាទនេះម៉ូតូ2គ្រឿងបុកគ្នារបួសទាំងសងខាងបាទស្ត្រី2នាក់និងប្រុស2នាក់បាទនៅឯក្រុងព្រះសីហនុដូចគ្នាបាទចានេះរៀបប្រលប់ទៅហើយ បាទនេះទេម៉ោង4ជាងម៉ោង 7:05 ទៅហើយ ហេតុអីបានប្រលប់មក ចុលធ្វើម៉េចថ្ងៃវាបាំងពពកលុបទៅបាទនេះសូមបញ្ចប់រឿងនៅក្រុងព្រះសីហនុប៉ុណ្ណឹងចោះបាទឥឡូវនេះដោយសារពេលវេលារបស់យើងក៏ដល់ម៉ោងសម្រាប់ទៀតបាទអញ្ចឹងសូមពេលលោកអ្នកសម្រាប់បន្តិចសិនបាទតិចទៀតយើងវិលមកជួបគ្នាបន្តទៀតបាទអាឡេសុងសប្បាយជាមួយមិត្តភក្តិយើងរួមញ៉ាំអាលីសុងនឹងក្រអូបឈ្ងុយឆ្ងាញ់មិនអាចបំភ្លេចញ៉ាំហើយសោះថ្លាគ្មានទេបញ្ហាយ៉ាងជួបជុំគ្នាផាទីក្រែព្រោះជាតិអាឡេសុងពួកយើងញ៉ាំជាមួយស្ទីក្លីបពួកយើងញ៉ាំជាមួយស្ទីសប្បាយមិត្តភក្តិចិត្តឆ្ងាយរួមតែប្រសងសុំលេងកស្រែក